Hello students, welcome back to Vignan Academy. In this video, we are going to solve objectives which are asked in the previous year of NEET examination. So NEET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ previous year question ನ solve ಮಾಡೋಣ. So ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ video start ಮಾಡೋಣ. Myself Muniraju, this is our lovely channel Vignan Academy. ನಿಮಗೆ notes ಬೇಕಾದ್ರೆ you can download the PDF notes from our WhatsApp channel Vignan Academy. So let us start the first question. So question ನ ಬರೀತೀನಿ first. Your task is pause the video and try by yourself until you get any option. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. No cheating, okay? Okay. Just try the question. Pause the video and try the answer. Done? Okay. So I am going to solve now. So look at this. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T 8 ಸೆಕೆಂಡ್. So let us read the question first of all. The xt graph of a particle performing SHM is shown as shown in the figure. The acceleration of particle at time t is equals to 2 second. ಅಂದ್ರೆ acceleration at time t is equal to 2 second find out ಮಾಡಬೇಕು. That is an unknown thing. ಹೌದಾ? So in the given figure, can you say what is the time period of oscillation? One particle SHM ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In between plus A and minus A. Plus A and minus A about the equilibrium position 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? So this is called one oscillation. So from the figure, the time taken for one complete oscillation, I repeat, complete oscillation time ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 2 seconds, sorry, not 2, 8 seconds ಆಗತ್ತೆ. Capital T is equals to 8 second. ಈಗ 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ is equal to 0 seconds. ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ when time is 2 seconds and it is indicated in the graph also. Am I right? So ಈಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi by capital T whole square and displacement at 2 second. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ? 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. At 2 seconds the particle is at amplitude, that means x is 1. From this plus 1 or minus 1, very important that one. So plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ plus 1, down side ಇದ್ರೆ minus 1. So that is indicated by minus in the graph. Okay, so let us solve this one. Acceleration at time 2 seconds is equals to minus of 4 pi square divided by t square. What is t value? T value is 8. Capital T value is 8. 8 8s are 64. That is minus 4 1s are 4 16s are. So minus pi square divided by 16 meter per second square is the acceleration of the particle at the time 2 seconds. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. Identify the function which represent non-periodic function. This was a NEET 2022 phase 2 question. Pause the video and try by yourself. Guess ಮಾಡಿ at least. Ready? So I am going to solve. ಇದರಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಎನಿ sine function or cosine function is a sine function, is a periodic function.
ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get like this. It's a periodic function. And Jean-Baptiste Fourier said that the combination of any sine and cosine function is also a periodic function. Sine ಅನ್ನೋದು ಒಂದು periodic function, cos ಅನ್ನೋದು ಒಂದು periodic function. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ periodic function ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ periodic function. And sine of omega t plus 45 degree. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದಲು 45 degree ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again it is a periodic function. But this function exponential function. So if you consider this omega t as x, this can be written as e power minus x. If you plot the curve will be like this. So this cannot be a periodic function. So let me show this in the screen. So I have taken all the equations, I have fed the equations into the computer. First one of plot martini, sine of x plus 45 degree. So look, yeah, here it is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin of 45 ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ, sin of x plus 45 ಅಂದ್ರೆ theta plus 45, ಆ thetaನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get a sine function but starting from 1 by root 2. Now I am going to plot the last option, sine of x plus cos of x. omega t ನ ನಾನು x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ periodic function. ಈ ಸತಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಇರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 2 ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, y is equals to e power x. If you plot the y is equals to e power x, this is the nature of the curve. Is this a periodic function? No, it's not a periodic function. Idinna ನಾವು exponential decay function anta ಕರೀತೀವಿ. So this cannot be a periodic function. Therefore, option B in the given question is not a periodic function. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am going to remove this. So let us move to the next question. The next question is from 2022 NEET phase 2. Second phase ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. Two pendulums of length 121 cm and 100 cm start vibrating in phase. At some instant, two are at their mean position in the same phase. The minimum number of oscillations of the shorter pendulum after which the two are in phase at the mean position is. So option A 11, option B 9, option C 10, option D 8 oscillation. Pause the video. Pause ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, think about it. Pause the video and try to solve by yourself. So I am going to solve now. The answer is 11. So let us see how does it work. So ಈಗ ಎರಡು ಪೆಂಡುಲಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 121 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಾ? ಯಾ. So let me consider two simple pendulums such that one of which it is having the length as 121 centimeter. ಇನ್ನೊಂದರದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 centimeter. Obviously smaller than this. So let me consider this is 1 meter or 100 centimeter. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ so that you can visualize. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡಮು, ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಲೆಂತ್ ಇದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 121 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಎರಡನ್ನೂ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 121 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ
ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸತಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. T1 is equals to ಇದನ್ನ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತೀನಿ. Just for simplicity, T1 is equals to 2 pi square root of L1 divided by G. So what is L1? 1.21 divided by G. G value same ಇರುತ್ತೆ. So let me call this as T2 is a time period of second pendulum. T is equals to 2 pi square root of 1.00 or 100 centimeter or 1 meter divided by G. ಈಗ ಇದು N2 ನಂಬರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು N1 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ N2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ N1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇದು N1 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು N2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ N2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ N2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು N1 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ these many oscillations by second pendulum will be equal to time taken by these many oscillations by first simple pendulum. So andre N1 T1 is equals to N2 T2. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಇನ್ ಫೇಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಈ T2 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ T2 ಅಲ್ಲ, N2 ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ N1 into T1 is 2 pi square root of 1.21 divided by G, that is equals to N2 into square root of 1.00 divided by G. So ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ 2 pi get cancelled, G get cancels. N2 divided by N1, that is equals to square root of 1.21 divided by 1.00. Am I right? Correct? Okay. Now do one thing. Multiply and divide by 100 on both the sides. This can be written as square root of 121 divided by 100. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 121 divided by 100. N2 by N1 is equals to 11 divided by 10. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 11 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಇದು 22 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು 20 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ 33 30 44 40. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. I am going to remove 3, 2, 1, done. The next question is from NEET 2021. Very simple one, but ಎಲ್ಲರೂ maximum mistake ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So let us see that question. A body is executing simple harmonic motion with frequency n, the frequency of its potential energy is. Pause the video and try by yourself. Already video number 5 of oscillations ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ n, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2n. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಫಾಲೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನಾವು ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸಿಲೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 2 ಸತಿ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ 2 ಸತಿ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 2n. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 2n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. 2 ಸತಿ, I mean double the times of the frequency of the particle. So did you understand? So complete details video number 5 of oscillations ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. We can go through that one. So ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what is the change in potential energy ಅಲ್ಲ kinetic energy? So this was a question which was asked in 2021. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು. So ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? So I am going to remove this and this one. Option same ಇದೆ 2n. And this one is kinetic energy instead of potential energy, kinetic energy. So again the answer is same one. If the particle is oscillating with the frequency n, its kinetic energy is also varying with the frequency of 2n. Did you notice here? So ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟಲ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ವೇರಿ ಆಯಿತು? 2 times. ಹೌದಾ? Am I right? Therefore, the frequency of kinetic energy is also 2n. Now, I am going to change the question into a little bit. What is the frequency of its total energy? So, option A 4n, option B 2n, option C n, option D 0. So, what is the frequency of total energy? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4n, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2n ಆದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2n ಆದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 4n ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಫ್ Ka square sin square of omega t. Potential energy equation ಏನು? half Ka square cos square of omega t. Total energy is equals to half Ka square. So look at these equation very carefully. Stare at this equation. Kinetic energy depends on time. ಹೌದಾ? Potential energy depends on time. Is there any time function in this total energy? No. Independent of time. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿನೇ ಆಗಲ್ಲ. ವೇರಿನೇ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? 0. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2n. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2n ಇಂದ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, it remains constant with time. So ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರೋದೇ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ is not changing with time, then its frequency is 0. So
So therefore the option is 0. D option is the correct answer. ಹೇಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್? ಮಜಾ ಬಂತಲ್ಲ? ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ NEET 2020 phase 1. Pause the video and try by yourself. ತುಂಬಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Pause the video and try by yourself. I am going to solve. Yes. So video number 2 of oscillations ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, so let us assume any particle is executing simple harmonic motion. ಈಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. If the particle is executing SHM, its acceleration is also varying. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ SHM ಆಗಿರುತ್ತೆ. If you plot the graph of displacement versus displacement versus time, this is a graph obtained. So using cos function. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಾರಿ, one minute. Yeah, we'll continue. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ +a and -a, ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The displacement time curve is given like this. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ t is equals to 0 ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. If you plot the velocity versus time curve, you are going to get the curve like this. ಹೌದಾ? ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 2 of oscillation ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get. ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ you will get an idea. So if you plot the acceleration versus acceleration versus time, you are going to get the curve like this. ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು SHM ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ SHM. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ SHM ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, 1 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? 0 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೂ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? π/2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್? π/2. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 ಇರೋ ಕಡೆ ಇದು 0 ಇದೆ, ಇದು 0 ಇರೋ ಕಡೆ ಇದು -1 ಇದೆ. ಅಗೈನ್ ಇದು -1 ಇರೋ ಕಡೆ ಇದು 0 ಇದೆ. ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ π/2 ಇದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? π/2 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕರ್ವ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಲೆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಲುಕ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು 0 ಇದ್ರೆ ಇದು 0 ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. A is equals to -ω² x. x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ A ನೆಗೆಟಿವ್, x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ A ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? π ರೇಡಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ. ಸೊ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ. ಇದು π ರೇಡಿಯನ್, ಸಾರಿ, π ರೇಡಿಯನ್. 200 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. π ರೇಡಿಯನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. So I'm going to remove this. 3, 2, 1, done. The next question is from NEET 2019 as follows. Read the question and try by yourself. Never try ಮಾಡಿ. So I'm going to solve now. First pause the video and try by yourself. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. So I'm going to solve now. Done. If your answer is
This one, wrong answer. The correct answer is option C. So let us see. They have given, this is the uniform circular motion as shown in the figure. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ capital T ಎಷ್ಟಿದೆ time period. First let us see what is the data given. The radius of the circle, the time period of revolution, comma, the initial phase and sense of the revolution are indicated in the figure. So figure ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲಾಂಗ್ y axis ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so the general equation for projection of particle is equals to either f of t is equals to a cos of omega t plus phi or f of t is equals to a sin of omega t plus phi. So this is a general. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈಗ ಇದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೋ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಇದ್ರದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 3 ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಇದಿದೆ. ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 4 ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ 0 ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. When the particle is starting from extreme position, you have to make use of cos function. When the particle is starting from mean position, you have to use sin function. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಗಲ್ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ 360 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore you cannot use this function. You have to use this function with initial phase 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now what is the value of omega? Omega is nothing but 2 pi by capital T. 2 pi by capital T. So 2 pi divided by capital T value illo kottidalla. Yeah, 4 seconds. 4, that is pi by 2 radian per second. Howda? So then the projection of particle along y axis is given as y is equals to function of time, that is equals to a value ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Cos of omega value pi by 2 into t. So the option B is the right answer. Note down. Very importantly, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಪೈ ಬೈ 2 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಗೊಂಡೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು? ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತಿದ್ವಲ್ಲ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ 0. ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ನ 360 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. The next question is from again 2019, NEET 2019. The average velocity of a particle executing SHM in one complete vibration is. So vibration ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, it is oscillation. So frequency ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ oscillation ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ oscillations ಆಗ್ತಿದ್ರೆ per second ಗೆ we call that as a vibration. So nothing difference. So let me consider. First try by yourself.
Pause the video and try by yourself. So I'm going to do it. If your answer is option D, then it is a right answer. So ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 2 and 3 ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So I will use the logic to solve this question. So let us assume the particle is executing vibratory motion. In other words, simple harmonic motion. Frequency ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sum of all velocities divided by number of velocities. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. For a given position, there exists two velocities. One velocity is towards right side, one velocity is towards left side. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಆವರೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ a pair exist agate such that they cancel each other. Hagadre total velocity, sum of all velocities is 0. Sum of all velocities over one complete cycle is 0. Got it? Therefore the answer is 0. Suppose same question na itara change madde average acceleration of a particle executing simple harmonic motion in one complete cycle. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So again it is 0. The answer will be 0. So same logic na consider ಮಾಡಿ. So let us assume this is equilibrium position 0, this is plus a, this is minus a, minus capital A. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Let us consider a position which is at x1 from equilibrium position. ಈಗ ಈ ಕಡೆ acceleration ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Then the acceleration is equals to minus omega square into x1. For every acceleration which is at x1, there exists a opposite acceleration which is exactly same in magnitude but opposite in direction. So ಇದು x1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಕಡೆಗೆ minus x1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸೊ therefore the average acceleration ಅಂದ್ರೆ sum of accelerations over one complete cycle is 0. Same thing is valid for displacement. Same thing is valid for, I repeat, displacement. Same thing is valid for acceleration. Same thing is valid for velocity. Note ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದ ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ 1 over 1 complete vibration is. So again 0 barate, same logic, average displacement. Let me consider plus a and minus a, that is amplitudes. This is 0. For every plus x1 there exists another displacement minus x1. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ such that the sum of those two is 0. The average displacement is again 0. So now I am going to change the question. Read very carefully. Options kuda change ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The average distance of a particle executing SHM in one complete oscillation is option A, option B. A ಅಂದ್ರೆ amplitude, where A is a with amplitude ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? A. So option B
2a, option C 4a, option D 0. Check ಮಾಡಿ. The average distance of a particle executing simple harmonic motion with amplitude A over one complete vibration is. Please try ಮಾಡಿ, pause the video and try by yourself. So I am going to do it. The answer is 4a. Sir, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? Let us see. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ. That means the average distance covered by particle when one complete oscillation is 4 times of A. Got it? Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am going to remove 3, 2, 1, done. The next question is like this. The displacement of a particle executing SHM is given by y is equals to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t. The amplitude of this oscillation is. So ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ y is equals to a not a ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ c sin of omega t ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. c sin of omega t ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ y ವರ್ಸಸ್ t ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು y is equals to 0 plus ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 0 plus c sin of omega t. 0 plus ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೂ ಇದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ c, this value is c, this value is minus c. What is the amplitude? c. Amplitude is equals to c in this case. Suppose if I write y is equals to 2 plus c sin of omega t. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ t is equal t and this is plus y and this is minus y, this is 0 along x axis and y axis. ಈಗ again you are going to get a periodic function, but ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ periodic function 2 ಇಂದ plus c minus c ವರೆಗೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So let me write this plus 1, this is 2. So draw a straight line. This curve will be like this. Same curve but shift ಆಗಿದೆ. That is what this term is indicating. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು? ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, c. This distance is c and this distance is c. Are you getting what I am saying? 2 ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ವರೆಗೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಎ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ವೇರಿ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ನಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವೆನ್ SHM. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಗಿವೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ given function is square root of a square plus b square. So video number 2 of oscillation. So complete details ide idra ಬಗ್ಗೆ. If you want you can see that one. So therefore the amplitude of this function is this one. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am going to remove this. 3, 2, 1, done. The next question is from NEET 2018. This will be the last question from this chapter. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
So first try this question, pause the video and try by yourself. A pendulum is hung from a roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like SHM. The acceleration of bob of a pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from mean position. The time period of oscillation is, try by try by yourself, pause the video and try by yourself. So I'll fill the ink. Try ಮಾಡಿದ್ರ, pause ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ try ಮಾಡಬೇಕು. So I'm going to solve in 5, 4, 3, 2, 1, 0 seconds. Yeah. So I'm going to solve this one. The answer is, let us check. Nenpilla, I want to check it. Let us consider a simple pendulum like this. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೂಫ್ಗೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. There is a simple pendulum like this. This is a simple pendulum. And this is moving like a to and fro motion, like a SHM. ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ SHM. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The displacement of the bob is almost linear, so therefore you can consider it as a SHM. So when the displacement of the bob is 5 meter, the acceleration is given as 20 meter per second square. When the acceleration is this much, the displacement from the mean position is 5 meter. We need to find out the time period of oscillation. So let us see. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, is moving freely to and fro like a SHM. So SHM ತರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಹೈ ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Got it? So now let us solve this one. What is the equation of acceleration? A is equals to minus omega square x. They have given when x is equals to 5, acceleration is 20 meter per second square. So 20 is equals to minus omega square into x. Got it? So x value 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is omega square is equals to 4. So ignoring the value, ignoring the negative value, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. A is equals to omega square x ಮೈನಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2. ಸೊ 2 seconds ಒಮೆಗಾ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟಿಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi by capital T. ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ, 2 pi by capital T. 2 get cancels. T is equals to 5 seconds is the time period of oscillation. Option B is the right answer. Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. So that's all for today. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.